कुरा हो है. These are the phosphodiester linkage between the phosphate and pentose sugar. Okay, and these forms the backbone of RNA and DNA. Now we will study about the double helical structure of DNA. Okay, what is the actual structure of DNA? How it is formed? Okay, so this is the actual content of syllabus है. यहाँदेखि चाहिँ पढावा भनेको है जुन अझै अहिलेको कुरा छ त्यो इन्क्लुडेड छैन है. We will mainly start from here in a normal condition है. normal condition भन्नाले सिलेबसमा ठ्याक्कै यहाँदेखि सुरु गर्नु भनेको छ. सो तर सिलेबस डाइरेक्टली भन्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै छ है बुझ्नको लागि ल. So this DNA or double helical structure of DNA was proposed in 1953 by Watson and Crick. Okay, they were the two scientists that have provided the world the actual structure of the DNA. Okay, the knowing the structure of the DNA is very hard since it is a very tiny thing to study. Just remember how tiny is the cell. We cannot even see the cell with our naked eyes, right? So inside the cell there is a nucleus which is still very much smaller as it is inside the cell, right? And within the nucleus there are chromatin fibers in normal conditions or chromosomes during cell reproduction, and these chromosomes are formed of DNA and other proteins. So to study the structure of the DNA is a very hard process, right? And to give the actual structure of the DNA, that is the tiniest thing inside the, that is one of the tiniest thing that is inside the जुन बेस पेयर हुन्छ त्यसै हुन्छ. There are also other like Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. Rosalind Franklin भनेको चाहिँ ऊ भयो है, and they are awarded with the Nobel Prize in 1962 in the sector of physiology of medicine. But the girl scientist, that is Franklin, could not be awarded because he have died with the time, right? Within the 62 ऊ चाहिँ खसिसकेको थिइन् सायद, त्यही भएर उनले चाहिँ पाइनन् है. तर यी तीन साइन्टिस्टले पाएका हुन् है नोबेल प्राइज. जेम्स वाटसन, फ्रान्सिस क्रिक and Maurice Wilkins. These are the three scientists that have been given the award of Nobel Prize for the discovery of structure of DNA. Okay, and they describe the DNA as a macromolecule which consists of two parallel, anti-parallel helically coiled strands. बुझ्दै जाने त के रहेछ. DNA is a macromolecule which consists of two anti-parallel helically coiled strand भन्छ. के भनेको? So DNA is a macromolecule. Macromolecule means it is a very large molecule because it contains lots and lots of deoxyribonucleotides. अब फेरि अर्कै कुरा आयो. अघि न्युक्लियोटाइड मात्रै भन्ने कुरा आएको थियो, अब फेरि के आयो? Deoxyribonucleotide भन्ने कुरा आयो. So nucleotide based on which type of sugar it contains. For example, if it contains the ribose sugar, it is known as ribonucleotide, and this ribonucleotide forms the RNA. And there is another type of sugar, as we have already studied, that is deoxyribose sugar. If the ribose sugar, if these nucleotide contain the deoxyribose sugar, it is known as deoxyribonucleotide. Simple. And this deoxyribonucleotide is the constituent of DNA. So this is the reason for deoxyribonucleotide. And each of the deoxyribonucleotide contains phosphoric acid or deoxyribose sugar and a nitrogenous base. And these are joined, these nucleotides of number more than 1,000, tens of thousands or hundreds of thousands,
यो न्युक्लियोटाइडहरू जोइन भएर चाहिँ के भन्छ त डिएनए भन्छ। त्यही भएर यो के हो, इट इज अ भेरी लार्ज मोलिक्युल, इट इज अ म्याक्रो मोलिक्युल। त्यही भएर भन्दाखेरि म्याक्रो मोलिक्युल भनिरहेछ है। सो म्याक्रो मोलिक्युल भयो विच कन्सिस्ट अफ टु एन्टी प्यारल हेलिकल्ली कोइल्ड स्ट्रान्ड। अब आयो हेलिकल्ली, एन्टी प्यारल हेलिकल्ली कोइल्ड स्ट्रान्ड। किन एन्टी प्यारल, किन हेलिकल्ली कोइल्ड? एन्टी प्यारल मिन्स one strand goes from 5' to 3' and one goes in the opposite direction है। 5' to 3' 3' to 5' भनेको चाहिँ के हो त फेरि, हैन? त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। सो यस्तो हुन्छ है बेसिकली डिएनए मा। म यसको स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँछु। यति बेला पनि बनाउँदै गर्दा हुन्छ है। Okay, so you can already see there is 3' है, 3' हो यो, यहाँ 5' छ नि त हैन? यो 5' हो, त्यो थाहा छ नि तिमीलाई 3' अहिले भर्खर त पढेको 3' 5' 3' 5' एउटा भयो है। अब अर्कोतिर के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्कोतिर फेरि यस्तै हुन्छ। Let me complete the diagram. Okay, so you can see the another one goes in this fashion. है के हुँदो रहेछ इन वान स्ट्रान्ड। अब स्ट्रान्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो दुईटा स्ट्रान्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो स्ट्रान्ड पकाइदा यो स्ट्रान्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ त, यो स्ट्रान्ड अघि भनेको छु मैले है, यो फस्फेट सुगर फस्फेट सुगर फस्फेट सुगर, यो स्ट्रान्ड भनेको चाहिँ यही हो, फस्फेट सुगर हो। सो दिस लिंकेज इन दिस वान है, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेसको पनि कुरा आउँछ हैन, नाइट्रोजनस बेस so nitrogenous base, there is also nitrogenous base okay, and they can be connecting with the hydrogen bond, some may be 2 some may be 3 है, triple bond double bond हुन सक्छ यहाँ। okay, so you can see this is the arrangement of a nucleotide in a DNA and these all are connected in this way है, यहाँ कनेक्टेड छ इन द। अब आफै हेर, आफै बुझिसक्यो होला। एउटा के छ त, एउटा सुगर मोलिक्युल यता डाइरेक्टेड छ हैन त, 3' तलपट्टि छ, माथिपट्टि के छ 5' छ नि त हैन। यहाँ 3' यही देखिरहेको 3' 5' 3 तल छ 5 माथि छ। बट इन द केस अफ another strand you can see 3 is in another direction and 5 is in another direction. So one goes from 3' to 5', the another one goes from 3' to 5' in reverse anti parallel, एउटा यतादेखि यता गएको छ, एउटा यतादेखि यता गएको छ, अर्को यतादेखि यता गएको छ है। सो दिस इज द रिजन व्हाई इट इज नोन एज एन्टी प्यारलल है। एन्टी प्यारललमा के हुँदो रहेछ, एउटा स्ट्रान्डको न्युक्लियोटाइडहरुमा सुगर चाहिँ के हुँदो रहेछ, माथितिर फर्किएको हुँदो रहेछ, अर्कोमा अर्कोतिर तलतिर फर्किएको हुँदो रहेछ। सो ड्यू टु दिस रिजन द न्युक्लियोटाइड्स is reverse है, due to the reverse arrangement of nucleotide, this is known as the anti-parallel in nature है। ओके, कसैले बुझेन क्या हो नि अहिले त, भिडियो अन गर्नु भन्दा पनि नेपालीबाट भनेको थियो जस्तो लाग्छ। हो
Okay, so this is the actual structure है. अब अझै यो भित्र पनि हुन्छ हुन त, अब त्यति भित्र पनि के जानु र हैन, अझै जति डिप पढ्यो त्यति डिप हुन्छ के. त्यो भयो, त्यही भएर के भयो, एन्टी प्यारलल भयो है. इट इज एन्टी प्यारलल भनेको त्यो मिनिङ भयो, एन्टी प्यारलल है. एन्ड व्हाट इज हेलिकल? हेलिकल भनेको यस्तो स्पाइरल है. यु क्यान सी द टु स्ट्रेन्ड्स आर कोइल्ड विदिन इच अदर टु फर्म अ स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर है. एकदम स्प्रिङ जस्तो कोइल्ड भएको छ. द्याट्स व्हाई इट इज अ हेलिकल्ली कोइल्ड स्ट्रक्चर. हेलिकल भनेको घुमेको है. अब अहिले एनिमेसन पनि देखिहाल्यो है. अहिले के थियो त, अघि यस्तो सिधा खालको थियो, पछि के भयो, घुम्यो हैन त. सो द्याट इज द रिजन वाइ इट इज नोन एज हेलिकली कोइल्ड है. सिधा हुनुपर्ने तर कस्तो छ, यस्तो छ. द्याट इज वाइ इट इज हेलिकली कोइल्ड स्ट्रक्चर. अब यो अघि मैले बनाएकै कुरो यो बुकको छ, यो स्लाइडमा हेर्ने है. द टु स्ट्रान्ड्स अफ द डीएनए टुगेदर कल्ड एज अ डीएनए डप्लेक्स. डीएनए को दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के भनेको, डीएनए डुप्लेक्स पनि भन्छ है. यसरी एउटा स्ट्रान्ड अर्को स्ट्रान्ड है, एउटा अर्को है. ल ठिकै छ, यो राम्रै भएछ. यस्तै हुन्छ डीएनए. यो चाहिँ कुनै ग्राफिक इमेज आफै अर्को ल्याएको होइन, आफैले बनाएको हो. त्यही भएर ठिकै छ, लगभग एकुरेटै छ है. ल, तर यो चाहिँ एकुरेट छैन. यो 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 चाहिँ मैले गुगलबाट तानेको है. अलिकति यो चाहिँ यताउता छ. यसको चाहिँ स्ट्रक्चर यस्तो चाहिँ हुँदा हुँदैन, यस्तो हुन्छ बरु, यस्तो चाहिँ हुन्छ है. अब यसलाई सिधा सिधा पारामा एकपल्ट म देखाउँछु. यस्तो चाहिँ हुन्छ बरु, यस्तो हुन्छ है. डीएनएमा के हुन्छ, दुईवटा स्ट्रान्ड हुन्छ, अलिकति मोटो बनाइएको छ. त्यो चाहिँ मोटो चाहिँ अहिले यहाँबाट बनाउनु मिल्दैन. तर यो एउटा स्ट्रान्ड भयो, यो अर्को स्ट्रान्ड भयो है. फर्स्ट स्ट्रान्ड, सेकेन्ड स्ट्रान्ड. सो दुईवटा स्ट्रान्ड हुन्छ अनि यसरी के हुन्छ त, कोइल भएको हुन्छ, यस्तो खालको कोइल है. सो द्याट इज द थिङ. एन्ड टकिङ अबाउट इट्स डाइमेन्सन्स. अब डीएनए को नाप शुद्ध गर्दै उनीहरूले स्ट्रक्चर मात्रै नाप पनि भनेको छन्. यहाँ अलिकति मैले यता र उता मिस गरेछु, अलिकति मैले चेन्ज गरेछु. यो पर्खाइ त यस्तो चाहिँ हुन्छ एक्ज्याक्टली है. ल यहाँ हेर है त, यस्तो चाहिँ हुन्छ ठ्याक्कै. डीएनए हुनु भनेको यस्तो हुनुपर्ने है. सो के भयो त भन्दाखेरि the DNA has its own dimensions. For example, एउटा कुरा पनि याद राखिरहेको छ, यो तिम्रो बुकमा छ कि छैन मलाई थाहा भएन है. यसलाई भन्छ मेजर ग्रुप है. अब यसलाई भन्छ माइनर ग्रुप. माइनर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, यस्तो हुन्छ है. एन्ड one complete spiral of the DNA is 34 angstrom. यसको नाम भनेको 34 angstrom or 1 nm भन्छ, nanometer है. So this is the actual distance of one complete tron. एउटा complete tron हुनको लागि त्यति लाग्छ. Okay, and let me again draw phosphate, nitrogenous base, sugar, phosphate right? And there may be also another one, phosphate, sugar, nitrogenous base, sugar, nitrogenous base, again there is nitrogenous base, there is sugar, and there is phosphate, and phosphate are attached this way. So the next thing is that the distance between these two nitrogenous base pair, यो दुईटा nitrogenous base pair को distance कति छ र 3.4 angstrom छ है. एउटा 34 angstrom, एउटा 3.4 angstrom है. So यो कुरा बुझ्नु पर्यो. One is 34 angstrom, that is the length, that is the distance between two major group or two minor group, or you can also call it as a one complete spiral. एउटा complete spiral मा कति हुन्छ अरे 3.4 angstrom हुन्छ अरे. दुईटा बेस पेयर को बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ अरे 3.4 angstrom हुन्छ है. त्यही भएर अलिक कन्फ्युज नभइकन पढ्नु पर्यो है. ओके, सो ल
आउँछ है So 3.4 angstrom 3.4 angstrom है यहाँ जम्मै मैले भनेको कुरा लेखेकै छु नाउ द डायमिटर पनि हुन्छ है अब यहाँ एनिमेसन हेर्ने ल अब एनिमेसन अहिले आउँछ यहाँ हेर है त यो मैले यो बीचमा राखिदिएको छु एउटा त्यो अघि बनाएको अलिकति रङ थियो र मैले यसरी यहाँ राखिदिएको छु है त्यो बुझिहाल्यो होला अघि मैले भनिसकेँ है यो अब हेर्ने है राम्ररी द डायमिटर भनेको चाहिँ डायमिटर चाहिँ कस्तो हो त हेर्ने एनिमेसन हेर्ने है डायमिटर भनेको यो भयो है द डायमिटर इज 20 एंगस्ट्रम यो जुन डायमिटर छ डीएनए को त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ 20 एंगस्ट्रम हुँदो रहेछ है so the distance between two strand is a 20 angstrom and the next one is the deoxyribonucleotide is the monomer of DNA which is made up of phosphoric acid deoxyribose sugar and nitrogenous base that we have already discussed about है त्यो पनि डिस्कस गरिसकेको छ nitrogenous base is again we know that there are two types purine and pyrimidine purine is a two types adenine and guanine pyrimidine is of two types in the case of DNA obviously cytosine and thymine हामीले cytosine र thymine मात्र किन भनेको भन्दाखेरि DNA को मात्र हेर्दै छौं हामी हैन त सो प्युराइन एडेनाइन र गुआनाइन हो पाइरिमिडिन चाहिँ के हो साइटोसिन र थाइमिन हुन्छ है सो दिज आर द प्युराइन्स एन्ड पाइरिमिडिन्स फर द डीएनए है एन्ड नाउ अब अझै अब थोरै कम्प्लेक्स कुरा आयो नाउ द नाइट्रोजनस बेस अफ टू स्ट्रैंड्स आर कम्प्लिमेन्ट्री अब त के हो and bond together forming hydrogen bond joining two strands of the DNA to form the DNA helix. के भन्नु त्यसले हेर है त so we should know that the two types of nitrogenous base that is purine and pyrimidine in the case of DNA will bind to each other. That may be also seen in the RNA, but mostly we discuss this connection in the DNA. So purine is adenine and guanine. Okay? So they will pair with the pyrimidine. Okay? यस्तो है जस्तै थाइमिन यो भनेको के हो एडेनाइन यो भनेको गुआनाइन यो भनेको थाइमिन यो भनेको साइटोसिन है so these adenine will bind with the thymine forming two hydrogen bond whereas guanine will bind with cytosine forming three hydrogen bond okay adenine and thymine will bind together forming two hydrogen bond and guanine and cytosine will bind together forming three hydrogen bond right this is the way they bind with each other okay so it is also written in here adenine thymine guanine cytosine and their pairing is precise okay their pairing is very much precise they don't interpair or they don't change their pair like for example adenine don't combine or they don't bind with the cytosine सँग bind हुँदैन त्यो भयो भने त्यो मिस्टेक हो है त्यो डीएनए मा मिस्टेक पनि हुन्छ डीएनए ड्यामेज भन्छ डीएनए इन्जुरी भन्छ डीएनए रिपेयर भन्छ है अब त्यो अब अहिले थोरै त पढ्दै के भन्नु है तर के बुझ्ने त भन्दाखेरि adenine will always always bind with thymine and guanine will always bind with cytosine forming 2 and 3 hydrogen bond respectively but you should remember that these pairing will be made between two strands जस्तै एउटा स्ट्रान्ड यहाँ छ पर्खाइदिए यो एउटा स्ट्रान्ड भयो यो एउटा स्ट्रान्ड भयो यो एउटा स्ट्रान्डको एडेनाइन गुआनाइन यो अर्को स्ट्रान्डको थाइमिन र साइटोसिन यसरी दुईटा स्ट्रान्ड यहाँ छदैछ फस्फेट सुगर छदैछ है यो हामीले नाइट्रोजनस बेसको कुरा गर्दै छौं हैन यो नाइट्रोजनस बेस हो एनबी हैन त यो नाइट्रोजनस बेस भयो सो यसरी नाइट्रोजनस बेस बीच चाहिँ के हुँदो रहेछ त there will be the hydrogen bonding that will bind these two strand यो जस्तो एकपट्टिको स्ट्रान्ड अर्कोपट्टिको स्ट्रान्डलाई बीचमा जोड्ने काम कसले गर्दछ हाइड्रोजन बोन्ड between the two nitrogenous base pairs okay like for example if I have to draw the two hydrogen strand phosphate sugar same for here phosphate sugar
phosphate sugar, right? And we can write A, which will bind with T, right? And we can write C, which will bind with Z, right? And we can write here T, which will bind with A, right? And we can write G that will bind with C, right? So this type of binding can be seen in the DNA strand that will join to strand. यो दुईटा strand लाई चाहिँ join गर्ने काम गर्यो, right? So this is the glue-like structure. These are the hydrogen bond that attach two strands, right? So त्यस्तो हुँदो रहेछ है DNA मा. ल अर्को अर्को पनि छ है. अब यो स्ट्रक्चर पढ्ने एकछिन. चार ग्राफ रुल भन्छ है. कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ भनेको त्यही हो. Complementary base pairing means a purine base, like for example, the adenine will pair with thymine only, right? त्यही भएर त कम्प्लिमेन्ट्री भनिरहेको छ. एउटा अर्कोसँग मात्रै बाइन्ड हुन्छ, अर्को अर्कोसँग मात्रै बाइन्ड हुन्छ, नेक्स्टसँग बाइन्ड हुँदैन है. फर एक्जाम्पल, adenine only combines with the thymine and cytosine always combines with the guanine, right? So that is what complementary base pair is all about. कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयर भनेको त्यो दुईटा मात्रै एट्याच हुन्छ है भनेको है, अरु चाहिँ एट्याच हुँदैन भन्न खोजेको. जस्तै ए र टी र टी र ए एउटै त हो नि हैन. एडिनाइन थाइमिन र एडिनाइन भनेको एउटै कुरा हो. सो दे ओन्ली बाइन्ड विथ इच अदर, दे डोन्ट डु द अदर वे है. इन द चारग्राफ रूल देयर इज अ रूल व्हिच इज गिवन बाइ एल्विन चारग्राफ, who have measured the quantity of the bases, the nitrogenous bases in the DNA, and notice that the purine nucleotide will always be equal to the pyrimidine nucleotide. But how? यही रूलले गर्दाखेरि चाहिँ यो पत्ता लागेको है. जस्तै अब एडिनाइन के छ त, एडिनाइन को नम्बर इक्वल्स टु थाइमिन हुने रहेछ, साइटोसिन को नम्बर इक्वल्स टु गुआनाइन हुने रहेछ हैन, नभए गुआनाइन को नम्बर इक्वल्स टु साइटोसिन हुने रहेछ. सो जस्तै एडिनाइन जतिवटा भयो, जस्तै मैले यतापट्टि गुआनाइन लेखे, यो साइटोसिन एक्सनको लागि यो साइटोसिन है, यो एकातिर लेखौँ. ल पर्खाइ त यो युज गरौँ. एडिनाइन इक्वल्स टु, ल यो बाइन्डिङ लेखौँ पहिला, guanine binding with cytosine, right? For example, if there are, for example, simple 20 adenine, there will be 20 thymine हैन त. जतिवटा एडिनाइन हुन्छ त्यतिवटा थाइमिन हुन्छ नि हैन र, हो नि, किनभने एडिनाइन सँग थाइमिन मात्रै बाइन्ड हुन्छ. जति गुआनाइन छ, फर एक्जाम्पल 50 गुआनाइन छ भने 50 एउटै के छ त, साइटोसिन छ, हो नि. सो इन टोटल इफ वी क्याल्कुलेट द नम्बर अफ प्युराइन हो नि त, यो कति हुने भयो, 70 हुने भयो. इफ यु compare it with the other one, it will also be 70, right? So this type of equivalence is due to the complementary base pairing, and this is what the चार ग्राफ rule is all about. है चार ग्राफले भन्ने पनि के हो त, प्युराइन को नम्बर र पाइरिमिडिन को नम्बर एउटै हुन्छ. किन हुँदो रहेछ भन्दा एडिनाइन जहिले आउँछ त्यो थाइमिन भइहाल्छ, साइटोसिन जहाँ जहाँ आउँछ गुआनाइन भइहाल्छ हैन, नभए गुआनाइन जहाँ आउँछ साइटोसिन भइहाल्छ. सो द अमाउन्ट विल all in all will be same, but the number of adenine and guanine may not be same. एडिनाइन को नम्बर र गुआनाइन को नम्बर सेम हुन सक्दैन, नहुन पनि सक्छ. के भयो त, नभएर थाइमिन को र यता साइटोसिन को पनि त्यस्तै हो. जस्तै यो एडिनाइन कति छ, 20 मात्रै छ, गुआनाइन कति रहेछ, 50 मात्रै रहेछ, तर ओभरअल त के रहेछ, 70 रहेछ नि त प्युराइन र पाइरिमिडिन हैन र. सो यो भन्छ कसले, चार ग्राफले है. चार ग्राफ रुल भन्ने छ एउटा सानो, त्यसले भन्छ है. ल यो पनि मैले अघि भनिसकेँ. The deoxyribose sugar and the phosphate molecule are arranged alternately to form the backbone of the DNA helix. है, as you can see, एउटा एनिमेसन जस्तो हो. मैले एनिमेसन चाहिँ राखेको छ जस्तो लागेन मलाई. ल के चाहिँ एनिमेसन रहेछ यो. यो मैले भिडियो बनाउँदा बनाएको हो यो है. यसको भिडियो पनि छ. त्यही नोट्सहरुमा अलिक चित्त बुझेन भने त भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ है. ल यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी
ब्याकबोन हो भन्ने कुरा हो है अलिकति बनाऊ है त सो यु क्यान सी these two the phosphate and the sugar these two are the main thing which forms the actual strand of the DNA यो दुईटाले गर्दा नि के हुन्छ त DNA को strand यानी कि ब्याकबोन तयार हुन्छ भन्ने कुरा गरेको यसले अरु के होइन फर एक्जाम्पल यहाँ हेरिहाल यसरी थाके बनेको जस्तो एनिमेसन मात्रै हो so that is the thing and here are the points of the structure है यो तिमीहरुको बुकमै भएको पोइन्ट छ अब अझै एडिशनल पनि के होला मैले सबै कुरा मेन कुरा सबै भनिसकेको छु यो यता पनि हुन्छ नाउ टाइप्स अफ DNA based on how much the number of bases in one complete tron one complete circle the DNA are of following types यो भने के त भन्दाखेरि अब जस्तै इमेजिनरी एक्सिस मा त DNA एक राउन्ड हानि सक्दा है एक ट्रन हान्दाखेरि कतिवटा छ त त्यहाँ नाइट्रोजनस बेस पेयर हेर्छु कतिवटा छ कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुरामा डिस्क्राइब गरेको हो द ADNA have 11 base pairs and it is a right handed duplex right handed भनेको यसरी मुभ भएको छ यताबाट घुमेर गएको छ है राइट ह्यान्डेड यस्तो राइट ह्यान्डेड यतातिरबाट घुमेको छ B भनेको BDNA means it has 10 कति साल छ हेर है ADNA भनेको 11 BDNA 10 CDNA 9 DDNA 8 okay so ADNA have 11 base pairs in one complete run BDNA have 10 CDNA have 9 and DDNA have 8 and all of these is right handed duplex right handed भनेको यसरी घुमेर जाने रहेछ okay but the last one that is ZDNA is a bit different one it is a left handed भने यसरी जान्छ उल्टोतिरबाट and has a 12 base pairs of nitrogenous bases in one complete run एउटा कम्प्लिट ट्रनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ 12 वटा बेस पेयर हुँदो रहेछ है यो चाहिँ अलिकति युनिक छ जेड अरु त सबै एक किसिममा याद भइहाल्छ एडीएनए बीडीएनए सीडीएनए डीडीएनए जेडडीएनए ADNA has 11 BDNA has 10 CDNA has 9 DDNA has 8 and all of these are right handed Z is left handed however it contains 12 base pair है छुट्टै बेस पेयर हुन्छ यसको चाहिँ अलिकति धेरै एउटा धेरै हुन्छ अरु भन्दा so that is the thing the function of the DNA the main function के होला त the main function of the DNA is to transfer the character from one generation to another okay and it also help in transcription means it forms the RNA it also form itself यसले आफैले बनाउँछ DNA replication हामी पढ्छौं है तर अब अरु प्रोटिन सिन्थेसिस ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन चाहिँ हामी पढ्दैनौं योपाली छैन त्यो पहिलाको सिलेबसमा थियो यो सिलेबसमा छैन है त्यही भएर हामी DNA replication हेर्छौं but we don't study transcription and translation that's easy for you है that is good for your board exams अहिलेको लागि चाहिँ राम्रै हो तर पछिको लागि चाहिँ गाह्रो हो अहिले पढेको अलिक सजिलो हुन्थ्यो पछि है ल अब अरु भनेको these DNA molecules is involved in the RNA synthesis भनिहाले which is known as the process of transcription it is also involved in the synthesis of protein that is known as protein synthesis or translation है protein synthesis लाई हामी भन्छौं translation RNA synthesis लाई हामी भन्छौं transcription translation है so you can also read other functions now we will move toward the RNA चाहिँ के त भन्दाखेरि RNA is known as ribonucleic acids है this is quite different from that of the DNA as we have learned a few differences also within the course of this slide है DNA मा एउटा हुँदो रहेछ RNA मा अर्को हुँदो रहेछ भनेर अहिलेसम्म बुझिरहेछौं but the other thing is that the DNA is a double stranded structure है DNA भनेको चाहिँ के हो डबल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर हो RNA भनेको चाहिँ के हो it is a single stranded structure RNA is a single stranded polyribonucleotide भनिरहेछ polyribonucleotide भनेपछि त बुझ्यो होला है कसैले मलाई भन्दियो त किन यसलाई polyribonucleotide भनेको होला प्रभा दाहाल प्लिज unmute yourself प्रभा दाहाल मनीषा दाहाल प्रभा दाहाल भनेको मनीषा दाहाल अघि भाग्यो यसरी कहाँ पढाइ हुन्छ ल ठिकै छ प्रभा दाहाल प्लिज टेल मी why it is known as polyribonucleic acid or polyribonucleotide
पोलिराइबोन्युक्लियोटाइड थियो प्रोलिराइबोन्युक्लिक हैन प्रोलिराइबोन्युक्लियोटाइड किन भन्यो यसलाई भन त आएन सर आएन ओके के भएन सयुले भन्छ अरे अब Sir, I think it is made of chain of polynucleotide. अलिकति फेरि ठिक भनेर पनि ठिक भनेन ठिक भन्दा भन्दै पनि ठिक भनेनौ तिमीले है राइबोन्युक्लियोटाइडले बनेको हुन्छ ओ ल ओके सो दैट इज द करेक्ट आन्सर है राइबोन्युक्लिक एसिड इज अ सिंगल स्ट्रान्डेड पोलिराइबोन्युक्लियोटाइड पोली भनेको धेरै पोली भनेको नेपालीबाट आथा पोली हैन पोली भनेको इंग्लिशबाट धेरै हो हैन त सो इट कन्टेन्स न्यूमरस राइबोन्युक्लियोटाइड अघि हामीले के हेर्यौं डिऑक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड भनेर पढिपछि हैन पढिसकेपछि अब राइबोन्युक्लियोटाइड भनेको त बुझिहाल्यो राइबो सुगर भएको न्युक्लियोटाइडलाई हामीले के भन्छौं इट इज नोन एज राइबोन्युक्लियोटाइड एन्ड सिन्स देयर इज मेनी अफ दोज वी कॉल इट एज अ पोलिराइबोन्युक्लियोटाइड है बट द थिङ इज दैट द आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रान्डेड है तर अहिले चाहिँ बुझिराख सिंगल स्ट्रान्डेड हुन्छ तर सिंगल स्ट्रान्डेड मात्रै जहिले हुँदैन डबल स्ट्रान्डेड पनि कुनै कुनै एकदम रेयर केसमा आरएनए पनि डबल स्ट्रान्डेड हुन्छ है तर अहिले अब त्यसो भने पनि किन हुन्छ के हुन्छ भन्छ तिमीहरु अब त्यो सबै कुरा अहिले यही लेभलमा पढिँदैन है बुझ्दै जाँदा आफै बुझ्दै जान्छौ तर मेनली इट इज अ सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए एन्ड दिस इज फर्मड बाइ द डीएनए hey, this RNA is formed by the DNA and these RNA will be helping out to form the protein है सेल भित्र मेनली प्रोटिन बनाउने काम गर्छ प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ है त्यो मेन काम भनेको त्यसको त्यो है अब प्रोटिन नै पछि गएर के हुन्छ एन्जाइममा कन्भर्ट हुन्छ हार्मोनमा कन्भर्ट हुन सक्छ त्यो छुट्टै कुरा हो बट द मेन थिङ इज दैट द आरएनए इज देयर टु रेगुलेट ऑल द थिंग्स फर द डीएनए डीएनए ले कुनै अब सेल अर्गेनलाई काम पठाउनु पर्यो नभए त्यसको स्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्यो भने पनि आरएनए लाई पठाउँछ के अब त्यो हामी हेर्दै जान्छौं कसरी पठाउँदो रहेछ के हुँदो रहेछ आरएनए इज फाउन्ड इन न्यूक्लियस राइबोसोम माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट you may already know all these things है structure of RNA is a single stranded it consists of polyribonucleotides they have many ribonucleotides nucleotides are joined together by phosphodiester bond as we have already discussed है phosphodiester bond अघि हामीले पढे जस्तै हुन्छ जस्तै phosphate group यस्तो भयो अब एउटा न्यूक्लियोटाइड भयो पनि त के हुन्छ त्यसरी त बन्छ नि यहाँ त हुन्छ नि हैन यो phosphodiester bonding त भइहाल्छ हो के हैन so that is simple with that of the DNA DNA अलिकति सिम्पल चाहिँ हुन्छ किनभने एउटा मात्रै स्ट्रान्ड हुन्छ है इच राइबोन्युक्लियोटाइड कन्सिस्ट अफ पेन्टोज सुगर फस्फेट एन्ड नाइट्रोजनस बेस यु अलरेडी नो दैट एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन एन्ड यूरासिल दिस इज द मेन डिफरेन्स इन द आरएनए वी गट टु सी द यूरासिल नट थाइमिन हुँदैन यूरासिल हुन्छ है एन्ड नाइट्रोजनस बेसिस क्यान बी अरेन्ज इन एनी सिक्वेन्स व्हिच इज कम्प्लिमेन्टरी टु द सिक्वेन्स अफ डीएनए टेम्प्लेट अब यो भनेको चाहिँ आरएनए सिन्थेसिसको कुरा हो है तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि द डीएनए विल बी फर्मिङ द आरएनए है डीएनए ले के बनाउँछ आरएनए बनाउँछ अनि डीएनए मा जस्तै यो एउटा स्ट्रान्ड डीएनए मैले एउटा स्ट्रान्ड बनाए भने जस्तै ए टी सी जी सी 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 जे राखे पनि भयो जस्तै यहाँ टी राखे भने हो यो डीएनए को एउटा स्ट्रान्ड छ भने अब आरएनए बन्दा पनि के हुन्छ त आरएनए बन्दा यस कहाँ गयो फेरि गएछ है यस्तै हुन्छ यसमा यही युज गर्नुपर्छ ल सो इफ दिस इज द डीएनए यो डीएनए हो अनि यसले के बनाउँदैछ आरएनए बनाउँदैछ है अब डीएनए को एउटा स्ट्रान्डको कुरा गरौँ एउटा डीएनए मा जस्तै ए टी सी जी 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 सी सी टी टी यस्तो छ अरे सपोज एउटा स्ट्रान्डमा है अब यसले चाहिँ आरएनए बनाउँदैछ भने आरएनए मा के हुन्छ त भन्दाखेरि ए को ठाउँमा के आउँछ यहाँ यु आउँछ ए को कम्बिनेसन टी हो तर यहाँ त आरएनए मा त थाइमिन हुँदैन के आउँछ यूरासिल टी को ठाउँमा ए आउँछ सी को ठाउँमा जी आउँछ जी को ठाउँमा सी आउँछ जी को ठाउँमा सी आउँछ जी को ठाउँमा सी सी को ठाउँमा जी
C को ठाउँमा T, सरी C को ठाउँमा G, T को ठाउँमा A, T को ठाउँमा A. यो मैले योसँग म्याच गरेको यसरी. U, T, A, C, G, G, C, G, C, G, C, C, G, C, G, T, A, T, A. Right? So DNA मा जुन base pairहरु छ, है, since the RNA is made from the DNA itself, the DNA template or the DNA strands will be helping the RNA to form, to have its own sequence of nucleotides. है, यसरी उले आफै बनाउन हेल्प गर्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ भन्न खोजेको. ल अब अहिले टाइम चाहिँ छैन धेरै पढ्नको लागि है, मैले यतिमै स्टप गरे. टुमोरो आई थिंक you don't have any class for tomorrow, है, भोलि छैन जस्तो छ तिम्रो क्लास, आज मात्रै हो तिम्रो क्लास. So okay, so we will discuss the further topic in our upcoming classes. Okay, if you have any queries you can ask the question. You have 1 minute. 1 minute त भने छैन, 1 minute पनि ल सुधा के सोध्ने भए छिट्टो. के छ? Okay, I think there is no any question for today, right? So thank you all for your presence. We will be discussing the topics in upcoming class. Thank you. तेरे पास